हेलो सांग मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम यूजीसी नेट जेआरएफ सीपीटी एग्जाम सत्यवादी सबुज और प्रगतिवादी साहित्यर किछिटा एमसीक्यू आलोचना करिबा जहाँकि आगुक आसुथिबा आपणकर एग्जाम हेल्पफुल रहिबो। तो आज आमर प्रथम क्वेश्चन हेउची सत्यवादी वन विद्यालय किए स्थापना करिथिले? सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु दास 1909 मसीहा अगस्ट 12 तारिखरे स्थापना करिथिले। परवर्ती प्रश्न सत्यवादी वन विद्यालय केउठारे प्रतिष्ठा करा जाइथिला? सत्यवादी वन विद्यालय पुरी जिल्लार साक्षी गोपाल ठारे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। परवर्ती प्रश्न केउ अनुष्ठान आदर्श रे सत्यवादी विद्यालय स्थापना करा जाइथिला? तो पुन्नार फर्गुसन कॉलेज आदर्श रे सत्यवादी विद्यालय स्थापना करा जाइथिला। सत्यवादीर पंचसखा किए? सत्यवादीर पंचसखा गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, कृपा सिंधु मिश्र एवं आचार्य हरिहर दास। परवर्ती प्रश्न सत्यवादी साहित्य आंदोलनर समय सीमा केते? सत्यवादी साहित्य आंदोलनर समय सीमा 1909 ख्रीष्टाब्दरू 1920 ख्रीष्टाब्द। परवर्ती प्रश्न गोपबंधुଙ୍କ प्रथम प्रकाशित कविता संकलनर नाम कौन? गोपबंधुଙ୍କ प्रथम प्रकाशित कविता संकलन अवकाश चिंता, जोटा कि 1869 प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न निज सुख लगी जात नुहे हिंदू, विश्व हिते हिंदू प्रतिरक्त बिंदु यह केउ कवितारू आनीत? तो यह जो तांकर रहिछि अवकाश चिंता, अवकाश चिंतार ब्राह्मण समिति छात्रावास रे ब्राह्मण छात्र मानक प्रति कवितारू आनीत। परवर्ती प्रश्न पंडित नीलकंठ केउ काव्य रे राधानाथଙ୍କ काव्य प्रति आक्षेप करिसंती? तो पंडित नीलकंठ कोणार्के काव्य रे राधानाथଙ୍କ काव्य प्रति आक्षेप करिसंती। परवर्ती प्रश्न किए राधानाथଙ୍କୁ धड़िया पंडितमान्य कहिथिबारू तांका मेधावृत्ति बंद करि दिया जाइथिला? गोपबंधु राधानाथଙ୍କୁ धड़िया पंडितमान्य कहिथिबारू तांका मेधावृत्ति बंद करि दिया जाइथिला। परवर्ती प्रश्न सत्यवादी साहित्य आंदोलनर मुखपत्र कौन थिला? सत्यवादी साहित्य आंदोलनर मुखपत्र थिला सत्यवादी, जहा 1915 मसीहारे प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न मो निशा प्रबंधर स्रष्टा किए? मो निशा प्रबंधर स्रष्टा नीलकंठ दास। परवर्ती प्रश्न जातीय ममता विश्वजन प्रीति उत्कलवासीर हेउ एहा नीति एहा केउ कवितार अंश? एहा बंदीर आत्मकथार अंश, जहाँकि गोपबंधु दासଙ୍କ रचना। परवर्ती प्रश्न गोपबंधु बंदीर आत्मकथा केउठारे रचना करिथिले? गोपबंधु बंदीर आत्मकथा हजारीबाग जेल रे थिबा समय रे रचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न हजारीबाग जेल रे गोपबंधु केउ दुईटी ग्रंथ रचना करिथिले? हजारीबाग जेल रे गोपबंधु बंदीर आत्मकथा एवं धर्मपद रचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न गोपबंधुଙ୍କ रचित गाथा कवितार नाम कौन? गोपबंधुଙ୍କ रचित गाथा कवितार नाम धर्मपद। परवर्ती प्रश्न
କାବ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟତା ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାସନାୟକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ? ଦାସନାୟକ ଇନକ୍ ଆଡେନର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ତ ଏହାର ଅନୁବାଦକ କିଏ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟର କେତୋଟି ଅଂଶ ରହିଛି? ତ କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟର 2ଟି ଅଂଶ ରହିଛି, ଯଥା ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ରାତି ଓ ସକାଳ ଏବଂ ମାୟାଦେବୀ। ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ବେଢ଼ାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କାବ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ'ଣ? ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କାବ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଣୟିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ଆଲେଖିକା। ଆଲେଖିକାରେ କେତୋଟି ଗାଥା କବିତା ରହିଛି? ଆଲେଖିକାରେ 10ଟି ଗାଥା କବିତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାଲ୍ଭରିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ'ଣ? ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାଲ୍ଭରିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ, ଯାହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ, ଏହା କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1817 ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁସରଣରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? 1817 ଉପନ୍ୟାସ ଏ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ସିଟିଜ୍ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡିକେନ୍ସଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ଅନୁସରଣରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ, ଏହା କାହାର ରଚନା? ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର 1886 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର? ଟଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଳକୁଞ୍ଜ କାନନମାଳା ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସପନେ, କବିତାଟି କାହାର ରଚନା? ଏହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁଚିତ୍ରପଟ, ଏହା କେଉଁ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏହା ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ?
ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ 19 ଜଣ ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1886ରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1886ରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଲେଖକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଜ ଲେଖକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲା ପ୍ରଣୟ ଚେତନା ଓ ପଳାୟନବାଦୀ ଚେତନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖପତ୍ର ଥିଲା? ତ ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକାଟି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖପତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକି 1933ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅନନ୍ତାଶଙ୍କର ରାୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ଅନନ୍ତାଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, କାଳିଚରଣ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହରିହର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1921ରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1929 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା କେଉଁଠାରେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓରେ ସବୁଜ ଓରେ ଅବୁଝ ଅଧାମରା ଦେର ଘାମେରେ ତୁଇ ବାଞ୍ଚ ଏହା କାହାର କବିତା? ଏହା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ସବୁଜ ଛଦ୍ମନାମରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ସବୁଜ ଛଦ୍ମନାମରେ ଅନନ୍ତାଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ପରି ଅନନ୍ତାଶଙ୍କରଙ୍କ କେଉଁ ଦୀର୍ଘ କବିତାର ଏକ ଅଂଶ? ସବୁଜ ପରି ଅନନ୍ତାଶଙ୍କରଙ୍କ ପରିମହଲ କବିତାର ଏକ ଅଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଅକ୍ଷର ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସବୁଜ ଅକ୍ଷର ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନନ୍ତାଶଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ସମକାଳୀନ ଯୁଗ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା? ସବୁଜ ସମକାଳୀନ ଯୁଗ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାର ନାମ ଅବକାଶ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖା ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିବି ପଳାଇ ଦୂର ସୁଦୂରେ ସପନ ଲୋକେ ଗୋପନପୁରେ ଗ୍ରହ ତାରକା ଏଡ଼ାଇ ଯୌବନର ଝରଣା କୂଳେ କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏହା
ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଚାରୁ ଚରଣ ଦୁଇ, ଫୁଟି ଲୋଟୁଥିବ କେଶ ଧରଣୀ ଛୁଇଁ, ଏହା କାହାର ରଚନା? ଏହା କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ରଚନା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବିରହୀ ଯକ୍ଷର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରୟାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁସରଣରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ବାରୟାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁସରଣରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ଭାବେ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁଜ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ କବିତାଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ମୃତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ କବିତାଟି କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ 9 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ କେତେ ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ 30 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତରାୟଣ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର? ଉତ୍ତରାୟଣ କବିତା ସଂକଳନ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମତେ, ନଦେଇ ବୋଲି କିଛି କହିବି କି ହେ ଆଉ? ନଦେଲ ବୋଲି କିଛି କହିବି କି ହେ ଆଉ, କାହାର ରଚନା? ଏହା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସବୁଜ କବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଐତିହାସିକତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଐତିହାସିକତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତଶଙ୍କରଙ୍କ ସବିତା କବିତାଟି କେଉଁ ଛଦ୍ମନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇଥିଲେ? ଅନନ୍ତଶଙ୍କର ସବିତା କବିତାଟି ଶ୍ରୀ ଶୋଭାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଛଦ୍ମନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟସରେ କିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ? ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟସରେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତଶଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅନନ୍ତଶଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମୁଦାୟ 15ଟି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା ଗଢ଼େ ଏକ ବିରାଟ ସମାଜର, ସବୁରି ପାଇଁ ଯାହିଁ ବଖୁରେ ହେଲେ ଘର, ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? କବିତା ଗଢ଼େ ଏକ ବିରାଟ ସମାଜର, ସବୁରି ପାଇଁ ଯାହିଁ ବଖୁରେ ହେଲେ ଘର, ଏହା କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆଗାମୀ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ସବୁଜରୁ କେଉଁ ଚେତନାକୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା? କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ସବୁଜରୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଶଳା ଶୈତାନ କବିତାର କବି କିଏ? କିଏ ଶଳା ଶୈତାନ କବିତାର କବି କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଏକ ଯୁଗ ନୁହେଁ ଯୁଗାଭାସ ମାତ୍ର, ଏହା କେଉଁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଉକ୍ତି?
ତ ସବୁଜ ଏକ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଯୁଗାଭାସ ମାତ୍ର। ଏହା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଉକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ସବୁଜ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଚିନ୍ତାର ଅସମାହିତତା ଓ ପଳାୟନ ମନୋବୃତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା କବିତାଟି କେଉଁ ନାମରେ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା କବିତାଟି ଦେବତା ଓ ମଣିଷ ନାମରେ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ବା କାହିଁ ମହମ୍ମଦ ଖୋଦା ସବୁଦିନ ଆଜି ବଳି ଲୋଡ଼ିଲେଣି ମଣିଷ ହୋଇଛି ବୋଦା। ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏହା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯାଦୁଘର କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂକ ଭଗବାନ କବିତାଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ? ମୂକ ଭଗବାନ କବିତାଟି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1903ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଏପ୍ରିଲ 1, 1936 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଞ୍ଜଳି କବିତା ସଂକଳନ କାହାର? ଅଞ୍ଜଳି କବିତା ସଂକଳନ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରିବାକୁ ଫୁଟି ନାହିଁ ଭବତରୁ ଡାଳରେ ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନୀତ? ମରିବାକୁ ଫୁଟି ନାହିଁ ଭବତରୁ ଡାଳରେ ଏହା ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି କବିତାରୁ ଆନୀତ, ଯାହାକି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ବା ଓଡ୍ ରହିଛି? ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସଂକଳନରେ 6ଟି ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ବା ଓଡ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି କବିତା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି କବିତା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ରଚିତ ଶେଷ କବିତାଟିର ନାମ କ'ଣ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ରଚିତ ଶେଷ କବିତାଟିର ନାମ ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଜୀବନ ଚରିତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଜୀବନ ଚରିତ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଚିତ୍ରପଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବି କିଏ? କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଆଦର୍ଶ କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଆଦର୍ଶ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣା ମାମୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇ ବହେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇ ବହେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ସଂକଳନଟି କାହାର? ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ସଂକଳନଟି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବି କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? କାନ୍ତ କବି ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ କବିତାଟି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି? ଧଉଳି ପାହାଡ଼ କବିତାଟି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଉତ୍ତର ସାଧକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି? କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଉତ୍ତର ସାଧକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉଠ କଙ୍କାଳ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉଠ କଙ୍କାଳ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶ କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1961 ମସିହା। ଖଜୁରୀ ଗଛ କବିତାଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ? ଖଜୁରୀ ଗଛ କବିତାଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ। ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନୀତ? ଏହା ଉଠ କଙ୍କାଳ କବିତାରୁ ଆନୀତ।